निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाव। एक ऐसा तीरथ जो मनुख दे अंदर है, जन्मां जन्मांतरां दे करमां दी पापां दी संस्कारां दी मैल धुल जाती है। जिसनों तुखारी 12 माद च धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज फरमान करते हैं, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। असी अंतरीव तीरथ नूं जान लिया, अंदर दे तीरथ नूं जान लिया जो पापां नूं धो देंदा है, दुखां नूं मिटा देंदा है, कल कलेश नूं मिटा देंदा है, पुरबले कीते हुए कर्मां नूं मिटा देंदा है, धो देंदा है। वो किहड़ा तीरथ है? सुनिए मनिए मन कीता भाव। जो भोजन असी छकदे हां उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही खून बनदा है, उही मास बनदा है, उही शरीर की शक्ति बनदा है, उही इंद्रियां की शक्ति बनदा है। जो असी पढ़दे हां सुणदे हां, जिसनों मन मन लैंदा है वह मन का हिस्सा बन जाता है, बाकी व्यर्थ चला जाता है, हवा च उड़ जाता है। सुनिया होया हवा च उड़ गया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, यही दलील है। जो भोजन असी खांदे हां उसका जेड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जाता है, उही खून है, उही मिंज है, उही मास है, उही शरीर की शक्ति है। शरीर भोजन का विकास है। मां बाप का खादा होया भोजन रखत बिंद। मनुखी बच्चा रखत बिंद का मेल है। फिर ये दुध पी रहा है, भोजन है, भोजन का विकास ये शरीर है, ये तन है, भोजन का ही विकास है। ना बच्चे नूं दुध पिलाओ विकास नहीं होगा, ना बंदा भोजन छके नहीं जी सकेगा। इंज कहते ने शरीर है ही भोजन। बाबा फरीद इंज कहते ने, साढ़े 3 मन देहोरी चले पानी अन्न। बाबा फरीद ये तो अन्न पानी का पुतला है। मैं अन्न दा त्यागी हाँ, अन्न दा त्यागी हाँ, ऐसा कोई नारा लावे, कबीर कहते बस यही पकंडी है,
ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਔਰੰਡ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀਏਗਾ। ਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनदा नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनन, सुनिए मनिए मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते हैं, श्रुतवा धर्मं विजानाति, सरवन करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं, सुनना मूल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईयां। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ, कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं, 4, और हर पौड़ी विच नवें तो नवें रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक सलाहन मन। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बनया है, शिवजी बनया है। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया मन लिया, उही सत बनया, उच्चा आचरण बन गया, उही संतोख बन गया, उही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते, सदके किए जा सकते।
फिर चौथी च कहते ने सुनिए सारा गुनाह कहेगा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राव, सुने हाथ होवे अस गाओ। ये न तरे जान वाला सागर, जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है। एक हथ जैसा रह जाता है, सुनन नाल मनुख अबूर कर देंदा, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया? जिन्हों मन लिया। मैं हुण फिर दोहरावां ते अगे चला। जो भोजन असी छकदे हां, उसका जिहड़ा भाग साडे शरीर दे च रह जांदा है, उही शरीर का हिस्सा बनता है। खून बन के, मांस बन के, चर्बी बन के, हड्डियां बन के, इंद्रियां की शक्ति बन के। शरीर का विकास, शरीर की होंद भोजन की होंद है, भोजन का विकास है। जो असी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मन मन लैंदा है जिसनों, उही साडे मन का हिस्सा बनता है, उही साडे मन का रूप बनता है। सुनिया होया अगर मने है तो ये सिद्ध हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो संतोखी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनिया होया अगर मने है तो इसके सारे दुख ते पाप नाश हो जाएंगे और सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहता, जानना चाहता। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहना, सीखना चाहना। और ये भाव मरदे दम तक बनिया रवे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नू बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी अगम्मी सागर, मनुख नू बड़े मुश्किल नाल किधरे दो चार शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए तो आ जाए। फिर दसम ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी का गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे पैदा होया है, अपने धर्म के सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैर्ज करा इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तो सीखना है, सीखण का भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, सरोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था होर कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा यह दावा करदा मैं सब कुछ जानदा, पता है मैनूं की है गुरमत में जानना। ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नू बहुत कुछ है, सीखण नू बहुत कुछ है, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਮਾਨਕ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆਹੰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ हे ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ तो ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਗੇ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਹੈ, 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਾਣੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਕਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 4 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 8 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ। 16 ਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ।
कोई अंसा अवतार है, अंश मातर है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਹੈ परमात्मा है तो सर्व कला का ज्ञाता, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਭਈ, ਇਹ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਰਖ ਰਿਹਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਲੋਰਾ ਅਜੰਤਾ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ 2000 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਧੁਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ।
ਤਾਨਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਚ ਝੁੱਗੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ ਸਨ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜੋਸੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਸੈਨ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਉਹ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੋਲ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਬੇਦ, ਗੇ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾਦ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ ਨਹੀਂ। वेद, रब्बी ज्ञान, रब्बी विद्या की कोई समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। एक ना शब्द ना सुरत, अखर का भयो ना लहंद। एक ना नाद ना वेद, गे रस रस कस ना जानंद। एक ना शब्द ना सुरत, अखर सर, अखर का भयो ना लहंद। कुछ अखर दा बोध नहीं उस परमात्मा दा, कुछ संगीत दी समझ नहीं, कविता दा बोध नहीं। लेकिन कहते ने असीं बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुण गुरु नानक देव जी कहते नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गरत करन। न कविता जानदा है, न शायरी नूं जानदा है, न संगीत नूं जानदा है, न रब्बी विचार नूं जानदा है, ते फिर दावा है मैनूं सब कुछ पता है।
महाराज कहते हैं असली खोते इन्हां नूं कहंदे ने। ऐसा क्या है? धन गुरु नानक देव जी ने। क्यों? भावक मनुख, श्रद्धालु मनुख ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर ये गहरा स्रोत है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म दिता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि का विचारे, करदे ने तेरे कई विचार। कविता दे राहीं, शायरी दे राहीं। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। ये जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप नूं चमार कहंदे ने, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, वो कहंदा इसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दियां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे निकलियां। जद भी कोई कुरान दी तलावत कर रहा हुंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਗੇ ਰਸ, ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਨਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਲੈਬੱਧਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਇਤਨੀ ਲੈਬੱਧਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਕਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਲਕ ਝੁੱਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਝਲਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਸੇ ਪਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਨਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਟੈਗੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਪਰ 3 ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਵਾਕਈ ਸਰੋਤਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨਾ। ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾਇਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਲਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਭਗਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਭਗਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਈਸ਼ਵਰਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਭਾਵਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 46-47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ। ਦੋ ਹਾਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਕਾਰਪੇਟ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਜਿਆ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸਮਝੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਸ, ਮਹਾਨੰਦ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਤਨੇ ਪੰਛੀ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤੋ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੜ ਅਚੇਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਕਤਹੁ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਇ ਕੇ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਵੇਖ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਇ ਕੇ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇ ਤੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ, ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ,
हे चोजी पातशाह, किधरे तू दाता बनया किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोजन है। समदृष्टि। कतहूँ भिखारी होय के मांगत फेरत भीख, कहूँ महादान होय के मांगे धन देत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ वेद रीत कहूँ तांसम विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैयां दे चों दो चार मैं तुहाडे सामने रखां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। क्योंकि 10वें पातशाह ਨੂੰ बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनू कहन लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लफ्ज। फिर मैं उन्होंने सुभावक कह दिता, जे इतने कड़वे ना होंदे तो भारत विच हिंदू धर्म तो रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मित्र जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु ग्रंथ गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होंदी, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी की करामात, उन्हों की मेहरबानी, उन्हों की कुर्बानी, उन्हों की तपस्या, उन्हों की देन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि को नहीं देखा गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहते कहूँ जछ गंधर्व उरग, कहूँ विद्या दल, कहूँ भय किन्नर पिशाच, कहूँ प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहते गुरु गोबिंद सिंह। पर हे प्रभु, किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटकदी पई है। कहूँ जछ गंधर्व उरग, कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिशाच, कहूँ प्रेत हो। कहूँ होय के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूँ होय के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है तो